एक तो जिहड़ा संयुक्त मोर्चे च 32 जथेबंदियां ने 32 जथेबंदियां दी अपनी अपनी राजनीतिक राय आ हर पार्टी बारे जां पूरे पोलिटिकल सिस्टम बारे जां फिर अपनी एक राय आ चोणां नूं लैके। अज ही बयान सी राजेवाल होरां दा, कल पटियाले उन्होंने बयान दिता छपिया अखबारां च कि बीजेपी दे लीडरां दा घिराओ करो, बाकी पार्टियां नूं सवाल करो। पोलिटिकल क्लास वैसे तो पूरी दुखी है, पूरी पोलिटिकल क्लास नूं ही घेरिया जा रहा है। तो इस करके हुण डिसाइड होना चाहिए कि संयुक्त मोर्चा जो कॉल दिंदा वो पूरी तरह इंप्लीमेंट किवें हो सकती है जां वाकई ये विरोध करना चाहिए। गुस्सा लोकां च है, गुस्से नूं सही दिशा देना लीडरां दा काम हुंदा। तो इस टाइम लीडर ने जिहड़े किसानां दे वो संयुक्त मोर्चे दे ने, हर पार्टी उन्हां नूं मन रही है। इस करके जरूरी है कि सही दिशा की होवे उन्हां ने डिसाइड करना। यादविंदर जी, जो आप इन्हां पूरे विरोध प्रदर्शनां नूं देखदे हां तां की लगदा है कि यह गुस्सा सिर्फ किसानी दा है जां बाकी वर्ग भी गुस्से ने? आर्थिक तौर ते, समाजिक तौर ते, सभ्याचारक तौर ते, राजनीतिक तौर ते गहरे संकट च पंजाब। वो गहरे संकट का शिकार पिछले दौर के अंदर होया। उस गहरे संकट का मसला सिर्फ किसानी नहीं है। यादविंदर जी, जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है कि सिर्फ बीजेपी का विरोध करो, बाकियां नूं सवाल करो, पर इसके बावजूद सारियां पार्टियां का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है विरोध? देखो, राजेवाल होरां ने अज ही बयान सी राजेवाल होरां दा, कल पटियाले उन्होंने बयान दिता छपिया अखबारां च कि बीजेपी के लीडरां दा घिराओ करो, बाकी पार्टियां नूं सवाल करो। पर असीं देख रहे हैं कि हर थां दे उत्ते सिर्फ श्रोमणी अकाली दल बादल का नहीं, कांग्रेस का भी घिराओ हो रहा है, आम आदमी पार्टी का भी आप पिछले दिनों देखा कई थावां ते घिराओ होया। हर पार्टी का घिराओ किसान कर रहे हैं। एक तो जिहड़ा संयुक्त मोर्चे च 32 जथेबंदियां ने 32 जथेबंदियां दी अपनी अपनी राजनीतिक राय आ हर पार्टी बारे जां पूरे पोलिटिकल सिस्टम बारे जां फिर अपनी एक राय आ चोणां नूं लैके। तो असीं देख रहे हैं कि ये पहली बार नहीं आ, पहलां भी बहुत सारे इशूज़ ते विरोध हुंदा है। संयुक्त मोर्चा एक कॉल दिंदा, पर संयुक्त मोर्चे की कॉल के बावजूद एक तो किसान ने जिहड़े वो आप मुहारे कह दीए जां उन्हां दी अपनी राय आ, पिंडां जिहड़े बैठे आ उन्हां कोल मैसेज पहुँचदा जां नहीं पहुँचदा। दूजी गल जिहड़ी संयुक्त मोर्चे जथेबंदियां ने उन्हां दी भी अपने अपने तरीके नाल वख-वख तरह की लीनिंग आ। तो जिहड़ी जथेबंदी नूं जिथे लगदा कि असीं विरोध करना, जिवें मैं कह रहा हूँ सारिਆਂ ਦੇ कर रहे हैं, ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का कर रहे हैं। कांग्रेस का विरोध आपां हुंदा देखिआ गा, आप का विरोध भी हो रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह गए सीगे, उत्थे भी कोई बहुत ज़्यादा वधिया उन्हां दा वेलकम नहीं होया सीगा। मटका चौंक च आपां तस्वीरां देखियां सीगियां। सिद्धू का भी विरोध होया सीगा। बहुत सारियां पार्टियां का विरोध लगातार हो रहा है। तो इसदा एक कारण तो यह है कि संयुक्त मोर्चा ये डिसाइड करे। हुण संयुक्त मोर्चे बार बार कह रहा संयुक्त मोर्चा कि विरोध सिर्फ बीजेपी का करो, बाकियां नूं सवाल करो। सवाल हुंदे भी आपां देखे कि ढिल्लों नूं सवाल किए गए, उस तो पहलां सुखबीर बादल नूं सवाल किए गए, होरां पार्टियां नूं सवाल किए गए। लगातार सवाल भी हो रहे हैं पर घिराओ भी हो रहे हैं। हुण ये डिसाइड संयुक्त मोर्चे ने करना। दूजी गल आ जिहड़ी दूजी गल सब तो इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके दे नाल तां संयुक्त मोर्चे नूं ये डिसाइड करना चाहिए कि किस तरीके दे नाल चीज़ां अगे लैके जाणियां ने। और दूजी गल जदों विरोध हुंदा तां वख-वख पार्टियां अपने अपने तरीके नाल उन्हां दी व्याख्या, जिवें अकाली दल वार वार कह रहा कि यह विरोध आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस वालों करवाया जा रहा। दूजे पासे भी हुंदा कि बीजेपी एक प्लैन बना रही है, वो विरोध करा रही हैगी, बीजेपी के हत्थां 'च खेड रहे हैं बहुत सारे लोग। तीजे पासे कांग्रेस अपने तरीके नाल गल करदी हैगी। तां पोलिटिकल क्लास वैसे तो पूरी दुखी है, पूरी पोलिटिकल क्लास नूं ही घेरिया जा रहा है। तो इस करके हुण ये डिसाइड होना चाहिए कि संयुक्त मोर्चा जो कॉल दिंदा वो पूरी तरह इंप्लीमेंट किवें हो सकती है जां वाकई ये विरोध करना चाहिए। जां संयुक्त मोर्चे की जिहड़ी कॉल आ वो सिर्फ एक सिंबॉलिक कॉल आ, उस तो बिना बहुत सारिया चीज़ां अपने अपने तरीके नाल भी होणगियां। यानी जथेबंदियां की अपनी एक पॉलिटिक्स रहेगी। वख-वख जथेबंदियां वख-वख तरीके नाल आपां मांझे च भी देख रहे हैं, दुआबे च भी देख रहे हैं, मालवे च भी देख रहे हैं। हर थां दे उत्ते विरोध कर रही ने वख-वख पार्टियां दा। तो इहदे ते किसानां दे अंदर वैसे भी गुस्सा, वो ऐ नहींगा कि हर ऑर्डर संयुक्त मोर्चे का मन रहे हैं अपने तरीके दे नाल। संयुक्त मोर्चे की वो मोटी मोटी गल मनते हैं, पर संयुक्त मोर्चे तो बाहर जाके वो अपने तरीके नाल भी चीज़ों को करते हैं। तो ये ते एक तो क्लैरिटी है जी वो बार बार हो रही है। बार बार राजेवाल भी बयान दे रहे हैं, संयुक्त मोर्चे की स्टेज तो भी बयान आ रहे हैं, पर ये नहीं है कि एक पार्टी का विरोध हो रहा, बहुत सारिया पार्टियां का विरोध हो रहा। किसानां च गुस्सा, किसानां च रोस है। किसानां नूं ये लगदा गा उहदे च होणगे एलीमेंट। देखो जिहड़े किसान ने वो भी कांग्रेसी ने, अकाली ने, आप वाले ने,
ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਰਨਲੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਥਰੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਘਿਰਾਓ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਆਪ, ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ? ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਨਫਰੰਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਨਫਰੰਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।